बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भरावान मेरे तरफ सब नूं अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि बाकी तकरीबन सौदे सारे पहुँच लेन, बस एक प्याज वाली साइड रहेगी कि असीं प्याज का भी अज रेट पूछिए कि प्याज का इस टाइम की जा रहा, चंगे प्याज का माड़े प्याज का जिहड़ा ना रेट इंशाअल्लाह कोशिश करांगे कि रेट का पता करने हैं कि की रेट है इस टाइम जिहड़ा ना प्याज का जा रहा। बाकी पहले तुहानूं असीं नाल नाल माल भी दिखाई दा कि माल भी वाधू है, इन माल घट होवे तो फिर हुंदा रेट का। बाकी इंशाअल्लाह कोशिश करांगे भी की रेट है इस टाइम जिहड़ा ना प्याज का जा मैं लाला अज की रेट प्याज का जिहड़ा सही जेनवन पिया नहीं ऐ तो गल नहीं है ना, साडे कहण नाल तां नहीं ना हो सकदा, साडे कहण नाल तां नहीं ना हो सकदा। भी की रेट छोटे 250 ए बंदे नूं 2 मन तोल के दे मेरे सामने। तोलो ना यार मैं ना नहीं ना मियाँ कह सकदा है सही जानना देती, ए 400 ए 500 ए 600 यानी कि जेड़ा चंगा प्याज है वो 600 रुपया। हाँ। ठीक है ना, 500 600 तेरा ना यार तुसी ए काम ना कीते, ए ना काम कीता करो। देखो जी अज दा रेट जेड़ा है ना असल जेड़ा रेट जेनवन रेट है ना, जेड़ा बाहर बेच रहे हो 650 बेचते, लेकिन इतने कह रहे हैं जी 600 रुपये। मैं क्या अज की रेट प्याज का और सही रेट दस ओए। 600 हैं वेख ली जे ना ने दिते चल। देखो जी कहता आलू जेड़े ना 200 रुपये तड़ी, लेकिन जेड़ा अज का रेट है ना 650 तो लैके प्याज का ते 500 तक 550 तक 400 तक जिहो जिहा माल है ओहो जिहा रेट दे रहे हैं। ठीक है ना। हाँ आलू उनकी वजह है कि आलू एक मिनट में आना, क्योंकि आलू का मुफ्तलिफ रेट है। आलू 250 भी दे रहे हैं, 300 भी दे रहे हैं। जेड़ा नवा आलू ना उनका रेट जेड़ा ना 500 है। ठीक है। प्याज का रेट तुहानूं असीं दस दिता है कि प्याज का जेड़ा रेट है ना 650 तो लैके 500 550 तक भी जेड़ा ना रेट इस टाइम चलता पे प्याज का। क्योंकि जी प्याज तो थले आ गया अल्लाह की तरह। हाँ जी हो गया। नहीं जेड़ा चंगा है वो 650 तक दे रहे हैं। 650 आलू का भी लक टुट गया। आलू का लक टुट गया ऐसा जेडे जिम्मेदार सी मार गए ने, नहीं दे जखीरा दौली वाले मार गए ने। उन्होंने मरना चाहिए, मरियम नवाज ने गुड कीता है, उन्होंने बाहर कढ़िया बलावा जड़ियां पत्तियां उन्होंने बाहर कढ़िया है। सानू खुशी है मरियम नवाज ते। ओके सर जी ओके। देखो जी हर एक बंदे का अपना अपना तरीकाकार हुंदा है जवाब देने का। ठीक है। और केड़े 200 मल साहब कहंदा जी मोटा आलू 200 रुपये तड़ी। पक्की गल हो 200 फिक्का है कि ये रेट 250। देखो जी असल आलू ये जेड़ा है ना आलू ये हुंदा चिप्स वास्ते इस्तेमाल। तुसीं ये वेखो आलू वेखो तुहानूं दिखाई आलू किड्डा किड्डा असल एक कंटीना आलू हुंदा चिप्स वास्ते। ठीक है ना। ये फिर उन्होंने कोल गाहक आंदे ने चिप्स वाले भी। ठीक है ना। तो उस हिसाब नाल जेड़ा ना फिर उन्होंने लाया हुंदा, लेकिन इहदी बड़ी मेहनत हुंदी। हुण जिन्ना भी जल्दी हो सके नहीं वो ठीक है। अच्छा जी ए वेखो है गलगल। ठीक है ना। क्योंकि बड़े दोस्तों ने मैंने कहा कि यार गलगल पारू जरूर जाना है। ये 300 रुपये किलो है। ये अचार दे विच पाओ। ये ज़्यादातर मझां नूं लोक देंदे जिन्हां दे थण बंद हो जाते ना उन्हां वास्ते हुंदी। होर भी बड़ियां चीज़ां वास्ते पेट दे फकी इहदे नाल बनदी है। होर मिसाल बड़ियां चीज़ां वास्ते इस्तेमाल हुंदी। इन्नी कुछ शदीद खट्टी हुंदी ना। सियाणे वैसे अगे लोग कहंदे सी कि जेड़ा ना इहदे विच एक सूई पा दईए ना, सूई तो सुबह वेंदे ते सूई जेड़ा ना बिल्कुल खत्म होई पई हुंदी सी।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਗਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਥਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਪੇਟ ਦੀ ਫੱਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਦਾਣੇ ਆਂਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਦੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੈ ਕਿੰਨੂ ਦੇ। ਬਾਕੀ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗੇ। ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵਾਲੇ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਅਰੇ ਹੁਣ ਸੌਦਿਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਆਉਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਿਆਜ਼ ਅਜੇ 2-3 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੇਟ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ, ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਆਜ਼ ਆਏ। ਵਾਕਈ ਪਿਆਜ਼ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਛਾਂਟਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਤਪਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਿੰਧ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਿੰਧ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ। ਆਖਰ ਉੱਥੇ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਣ ਪੱਖਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡ ਲੱਗੇ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਹੀਟ ਨਾਲ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 650 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 600 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਓ ਜੇ? ਪਿਆਜ਼ ਜਰਾ ਸਿੱਲੇ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਆ ਜਰਾ ਪਿਆਜ਼ ਭਾਅ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਸਿੰਧ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਸਰ ਜੀ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਸਹੀ ਜਰਨਲ? ਪਿਆਜ਼ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 650-700 ਵਿੱਚ ਇਹੋ 650 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਲਣਗੇ, ਬੜਾ ਵਕਤ ਕਰਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਵਕਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕੰਨ ਨੂੰ, ਜ਼ਰਾ ਟਹਿਲ ਰਹਿਣ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਅਜੇ? ਕੋਇਟਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਤੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਚੋਕ ਭਰ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਜ਼ ਮੰਗਾ ਕੇ ਯਕਦਮ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਵਾੜੇ ਸਨ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਿਆਜ਼ ਇਹ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਆਪ ਅੱਗ ਗਰਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਰੱਖੋਗੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਮੌਸਮ ਐਸਾ ਹੈ ਪੰਗਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਾਣਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਨਮੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਪੁੰਗਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁੰਗਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਕੁਛ ਪਿਆਜ਼ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿੰਧ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੰਧ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੋੜ ਪੱਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਕਰੋੜ ਪੱਕੇ ਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਟੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਆਰਾਮ ਦਾ ਨਾਲ ਰਲ ਰਿਹਾ। ਆਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਅਫਗਾਨ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਹਦਾਰੀ ਲਈ ਕਿ ਅਗਰ ਉੱਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸਾਡੀ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫੌਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਵਾਨ, ਉਹ ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਜਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦੋਂ ਨਾ ਆਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਏ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿੰਧ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਭਰੇ ਨੇ,
ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਲਟਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰੇਗੀ, ਇਹਦੀ ਗਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਚਣਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀਟ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੇਨਤਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਪਲਟ ਕੇ ਹਵਾ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਬੋਰੀਆਂ ਲਾ ਦਈਏ ਨਾ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਲੇ ਸਨ ਬੰਦਾ ਸੌਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੋ ਮੰਗਦੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਦੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕਾਪੀ ਹੀਟ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਕੱਚ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਐਸਾ ਕੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਛਿੱਲ ਕੇ ਦਾਣਾ 102 ਬਹਾਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ। ਹੋਰ ਅੱਜ ਸਭ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਜ ਪੱਕਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 600 650 600। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਈ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗਾਈਏ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ ਸਰ ਜੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਪਿਆਜ਼ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੇਟ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। 2.5-3 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਲਾਲਾ ਕੀ ਰੇਟ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? 550 600 550 600 ਬਸ ਇਹੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 600 ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ ਇਹ 700 ਉਹੀ ਰੇਟ ਹੈ ਸਾਰਾ 600 ਹੀ 600 600 ਆ ਸਹੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰੇਟ ਇਹੋ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ 650 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਲੈ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਐਡਾ ਐਡੇ ਪਿਆਜ਼? ਇਹ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਕੱਢਦੇ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ। ਹੋਰ ਠੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛਾਂਟ ਕੱਢੀ ਪਈ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 400 ਰੁਪਏ ਤਲੀ 400 ਰੁਪਏ ਤਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 400 ਯਾਨੀ ਕਿ 800 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਆਜ਼ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 800 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 3 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਖੈਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਪਿਆਜ਼ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਹੋ ਉਹ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੋ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਪਿਆਜ਼ 650 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਹਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਰੇਟ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਆਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ 700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 700 ਰੁਪਏ ਪਿਆਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਰਾਨੀ ਪਿਆਜ਼ ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਜ਼ੈਕਟ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜ਼ੈਕਟ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧਾ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ ਸਮਝੋ ਦੇਸੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਕਾਲ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੋਇਲਰ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ। ਪਨੀਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਈਰਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਭਾਰਾ ਪਿਆਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਤ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਲੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਅਸਲ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ। 4 ਦਿਨ ਆਉਣ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਟੈਕਸ ਫਿਰ ਅਸਲ ਚ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ 400-300 ਰੁਪਏ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 400 ਰੁਪਏ ਬਸ ਉਹ ਤੇ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 600 ਰੁਪਏ ਨਿਕਲਦਾ। 600 ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਡਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਅੱਡਾ 500 ਰੁਪਏ 1000 ਰੁਪਏ ਅੱਡਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਦਾ 200 ਰੁਪਏ ਚੌਕੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੱਖਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ 200 ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪੈਸੇ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ 1000 ਰੁਪਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਅੱਡਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅੱਡਾ ਮੁਫਤ ਲਿਖ ਚੱਲਦਾ ਹੈ 1000 ਰੁਪਇਆ 2000 ਰੁਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਪੱਕਾ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ ਪੱਕਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 600 650 600 650 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਆਲੂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਲੂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ 500 ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 200 250 300 ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਫੱਬੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਰੇਟ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਰੇਟ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ 600 ਰੁਪਈਆ ਰੇਟ। ਇਹ ਰੇਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ।